दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ। अज मैं गल करांगा मनुखी अधिकारां नाल जुड़े हुए एक होर बहुत ही अहम मामले की। कुछ वीडियोज़ पहला मैं तुहानूं याद होएगा सरदार जसवंत सिंह खालड़ा होना बारे दो चेचे वीडियो पाए सन, जिन्हां दे विच की जिक्र सी किस तरीके नाल सरदार जसवंत सिंह खालड़ा मनुखी अधिकारां दे ओ निडर कारकुन बने। उन्होंने किन्ने हज़ारां नौजवानां बेदोशे नौजवानां दियां लाशां जो कि अणपछातियां लाशां कह के जिन्हां दे संस्कार करते गए सन, पुलिस वालों इन्हां बॉडीज़ नूं डिस्पोज ऑफ किया सी, उस पूरे स्कैंडल नूं अनर्थ किया सी। बाद दे विच CBI ने भी उस जांच पड़ताल जो कि उन्हां दी तफ्तीश उत्ते हुई, उस विच उन्हां दे हर इल्ज़ाम नूं सही पाया सी। उन्हां दी मौत 1995 दे विच हुंदी है। एबडक्ट किया जाता है, उन्होंने अगवा घरों करके उन्होंने मार मुकाया जाता, हरीके दे विच उन्होंने वढ़ के सिटता गया सीगा। ये जो मोटी मोटी जी पड़ताल है उस विच सामने आया सी। ते बहुत से ऐसे पुलिस के अफसर सन जिस दे विच कि DSP जसपाल सिंह ते होर कई ऐसे उन्होंने नाल पुलिस अफसर सन जो कि जेलों के विच अज भी उम्र कैद के सेंटेंस कट रहे हैं। लेकिन अज मैं एक वक्रे केस की गल करांगा। सरदार जसवंत सिंह खालड़ा होना की मौत तो तकरीबन 6 साल पहला 1999 के विच एक घटना हुई सी ते उस वक्त ये बहुत वड्डा चर्चित मामला सी। जे कह दईए भी पंजाब विच गैर कानूनी तरीके नाल अगवा करके नौजवानों को मारे जाने का जिहड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला आने वाले कई सालों तक चलना सी, वो साल 1999 के विच एक बहुत ही वड्डे केस की शक्ल दे विच सामने आया सी, जिसनूं लैके पंजाब दे विच हो हल्ला भी बहुत मचिया। लेकिन इंसाफ कई कई दहाके बीतण मगरों भी अज तक नहीं हो पाया। बेशक पुलिस वालों नूं सज़ावां मिलियां, दोषी पुलिस वालों नूं सज़ावां मिलियां, लेकिन इस पूरे मामले ने एक ऐसा मिसाल साढ़े सामने स्थापित की है जिस विच कि साढ़े मन दे विच होर नामोशी पैदा होंदी है अपने इस सिस्टम नूं लैके, जो कि कई कई साल या कई कई दहाकिਆਂ तक केसां दे विच FIR ही रजिस्टर नहीं कर पाया। तो फिर जे FIR रजिस्टर होईयां तो जिहड़े दोषी पुलिस कर्मचारी सन, मुलजम सन, उन्होंने कानूनी घुंडियां की वरतों कह के मामलों नूं डेढ़ दहाके तक हाईकोर्टां दे विच लम्मा पाई रखिया, यानी कि उन्होंने पेंडिंग स्टेज दे विच रखिया। सो अज मैं गल करांगा कुलजीत सिंह टट होना दे एबडक्शन, उन्होंने अगवा करने के मामले दे विच उन्होंने किडनैप कर लिया गया सी। कुलजीत सिंह टट अपने इलाके का मोहतवर इंसान सी, कोई वो ऐसा वैसा आदमी नहीं सी। पिंड अंबाला जट्टां उसका पैंदा सी ते वो बहुत से साल 1978 तो बाद पिंड का सरपंच भी रहा। भोगपुर शुगर मिल का वो डायरैक्टर भी सी। जिस वक्त उन्होंने अगवा किया गया या किडनैपिंग उन्होंने होंदी है, उस वक्त वो इस मिल के डायरैक्टर भी होंदे ने। सो तुसीं समझ सकते हो भी एक मोहतवर इंसान नूं किस तरीके नाल एबडक्ट ते किडनैप बहुत ही सौखे तरीके नाल करता गया, तो उस तो बाद अज तक उन्होंने लाश जिहड़ी है वो नहीं लभी है। लेकिन सब तो खास गल तो जिहड़ी चीज़ रलदी भी है जसवंत सिंह खालड़ा होना दी एबडक्शन, जो कि 1995 इस घटनाक्रम तो 6 साल बाद 1999 तो बाद होंदी है, उस दे नाल वो है वो पुलिस अफसर, वही पुलिस अफसर जिन्हों ने कि कुलजीत सिंह टट नूं 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ किडनैप किया, एबडक्शन की ते बाद ਵਿੱਚ उसकी हत्या करती। ये चीज़ां स्थापित होईयां, लेकिन उस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ कुलजीत सिंह टट के एबडक्शन या अगवा करने के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कतल का सी मुकदमा या कतल ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹ नहीं ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। अज तक इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ कतल का केस दर्ज नहीं होया। तो बेशक अदालतां ने अपने फैसले सुनाते, लेकिन पुलिस का ऐसा रसूख सी, सरकारां दा ऐसा दबाव सी भी तकरीबन 25 साल इस पूरे मामले के भी जिहड़ा परिवार ने संघर्ष किया, उस दे बावजूद भी 302 का परचा रजिस्टर नहीं होने दिता गया। सो कुलजीत सिंह टट का जे मर्डर या एबडक्शन उस विच पुलिस की कार्रवाई सही रही होंदी तो जसवंत सिंह खालड़ा की मौत या उन्होंने अगवा करने की हिम्मत पुलिस अफसरां की नहीं होनी सी, क्योंकि पुलिस अफसर कॉमन सी। अजीत सिंह संधू वही SSP तरनतारण जिन्हें बाद दे विच जसवंत सिंह खालड़ा उन्होंने किडनैप किया, वो दसूए दे विच एक DSP वजों तैनात सी। अजीत सिंह संधू उस वक्त 1999 के विच DSP दसूआ सी ते उसका उतला अफसर जिहड़ा सी वो सी SPS बसरा SP ऑपरेशन। SPS बसरा एक IPS अफसर सी, लेकिन असी देखा भी DSP ते SP लैवल के अफसर जिहड़े कि निगरान अफसर होंदे ने, जिन्हां दा काम सुपरवाइज करना हुंदा है, वो किस तरीके की तशद्ददां ढांदे ने ते बाद दे विच खुद ही मोरी हो के नौजवानों नूं मरवाण दे विच ते उन्हां नूं किडनैप करवाण दे विच उन्हां दे खिलाफ जिहड़े मुकदमे सी वो मूँह बोली गवाहियां भरदे ने उन्हां कुकर्मां दियां। SPS बसरा अज भी जिउंदे ने ते इस पूरे मामले दे विच बहुत ही सौखे तरीके नाल कुछ महीने जेल विच बिताण तो बाद अदालत वालों बेल लैके बहुत सौखे तरीके नाल बच निकले। खैर उस अफसरां दे उत्ते उन्होंने की सज़ावां होईयां उस उत्ते मैं बाद विच आवांगा। पहला वो पूरा घटनाक्रम थोड़ी नज़र कर दिंदे आ। जुलाई 23 1999 की घटना है। सवेरे तकरीबन 8:30 बजे कुलजीत सिंह टट जो कि स्कूटर पर एक प्यारा सिंह नाम के अपने एक साथी के नाल जा रहे होंदे ने, उन्होंने भोगपुर की शुगर मिल जाना हुंदा है। वो रस्ते में जांदियां होया गुरमेल सिंह नाम के एक पिंड के होर वसनीक के घर होंदे हुए जाते हैं, तो उन्होंने कहते हैं भी उसने भोगपुर मिल जाना है। गुरमेल नूं मिलण तो बाद कुलजीत सिंह टट स्कूटर के उत्ते प्यारा सिंह नाल निकल जाते हैं।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦੀਵਾਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੁਅੱਤਵਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦੀਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ SPS ਬੱਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ DSP ਦਸੂਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ SPS ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਮੋੜਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੀਆਂ 64 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1999 ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡੋ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ, MLA ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ। ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਭਜਨ ਸਨ ਉਹ ਜਵਾਈ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਮੱਲੀ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸਨ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਦਰ ਕਹੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ HL ਰਣਦੇਵ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ HL ਰਣਦੇਵ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ HL ਰਣਦੇਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ HL ਰਣਦੇਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ 35 ਐਸੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ HL ਰਣਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ 1993 ਤੱਕ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ HL ਰਣਦੇਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਰਣਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹਦਾ ਤੱਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੱਜ HL ਰਣਦੇਵ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ, SPS ਬਸਰਾ, DSP ਦਸੂਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ SHO ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੀਤਾਰਾਮ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਉਹ SHO ਜੋ ਕਿ SHO ਦਸੂਆ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮੇ ਫੇਸਾਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਮੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ SP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ JP ਬਿਰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ DIG ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FIR ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 364 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਿਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ IPC ਦੇ 365 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 365 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਨਫਾਈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 364 ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, SPS ਬਸਰਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਡੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੁਕਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕੰਸਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਇਹ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਪੇਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ 14-14 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 2012 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕ ਕੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ 3 ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦੀਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਨ, ਸੀਤਾਰਾਮ, ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ। ਸੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਮੱਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 364 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੱਤ ਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 2 ਅਫਸਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਮਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੱਤ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਤਬਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਾਤੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਨਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਚਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ FIRਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੱਤ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ, ਕਥਿਤ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਕੌਕਟਡ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਐਸੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਿਜ਼ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ, ਕੋਲਡ ਬਲੱਡ ਮਰਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇਸ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਦੋ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 2 ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਇਲੀਗਲ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾ ਤਾਲੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕੂਨਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਾਂ ਪੇਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।